लहणे दी फहराई है नानका दोही खट्टी है जोत ओहा जुगत साई सह काया फिर पलटी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु महाराज जी की मुबारक चरण शरण दे विच शामा संध्या वेले की प्रारंभता संध्या वेले के दीवाना की आरंभता लड़ीवार गुरु शब्द विचार के नाल हो रही है। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द विचार अनुसार कल तो रामकली राग दे विच उचारण की हुई भाई सत्ता जी अते बलवंड की वार प्रारंभ हुई है। तो यह वार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंग 966 के उपर सुभायमान है। 966 अंग तो यह वार प्रारंभ होती है। इस वार दे विच कुल 8 पौड़ियां हैं। 8 पौड़ियां दे विचों पहलियां 3 पौड़ियां भाई बलवंड जी दियां हैं अते अगलियां 5 पौड़ियां भाई सत्ता जी दियां हैं। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों वार प्रारंभ की है उहदे उपर सरलेख दिता है रामकली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। रामकली की वार मतलब रामकली राग दे विच उचारण की हुई वार। रागां दे अनुसार रामकली गुरु ग्रंथ साहिब का 18वां राग है। इस राग दे विच भाई सत्ता जी ते बलवंड जी ने गुरु साहब की उस्तत विच यह वार उचारण की। कल आपां साखी सरवण की सी कि किस तरह हालातां दे अनुसार भाई सत्ता जी अते बलवंड जी गुरु घर तो कुछ समय लिए बेमुख हो गए सन, पर भाई लद्दा जी परोपकारी वर्गे गुरसिख ने गुरु महाराज जी दे नाल टुटी हुई गंढ दिती, उन्हां नूं गुरु महाराज दे चरनां नाल जोड़ दिता। जिहड़े मुख दे नाल उन्हां ने गुरु साहब सच्चे पातशाह नूं गुरु नानक देव जी के बारे कोई अपशब्द बोले सी। गुरु अर्जन देव महाराज के अगे जदों माफ़ी मंगी, सतगुरु जी साडे शरीर का दुख किवें दूर होवे, साडे मन की पीड़ा किवें दूर होवे, असीं कंगाल हो गए, साडे कोल धन भी नहीं ते धन का दुख किवें दूर होवे। तां गुरु अर्जन साहब ने बख्शिश की कि इस रसना जिस रसना दे नाल जिस जीव दे नाल तुसीं गुरु नानक साहब बारे अपशब्द बोले सी उहदे नाल गुरु नानक की उस्तत करो। तो इन्हों ने गुरु नानक महाराज की वडियाई की ते वडियाई चलते चलते कई साल गुरु साहब के हजूर वडियाई करते इन्हों ने गुरु साहब की उस्तत दे विच वार उचारण की, जिस दे विच पहलियां पौड़ियां च गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव महाराज गुरु अमरदास महाराज जी का जिक्र करके फिर गुरु रामदास महाराज का जिक्र ते फिर 5वें पातशाह की उस्तत करके वार संपूर्ण की। तो यह घटना जिहड़ी हुई है इतिहास के मुताबिक कल विचार की सी सन 1582 दे विच यह घटना हुई मन्नी जा सकती है, क्योंकि 1581 दे विच गुरु रामदास महाराज जी ज्योति जोत समाए ते गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गुरता गद्दी मिली। गुरु साहब की उम्र उस वेले शरीरक तौर पर 18 कुछ साल सी। बाबा प्रिथी चंद ने गुरु घर के पदार्थों पर कब्जा कर लिया सी, तो इस करके संगत लंगर छकन गुरु घर आ जाती सी, पर रसदा बसदा बाबा प्रिथी चंद के बंदे आले दुआले संगत तो लै लेंदे सन। तो सतगुरु महाराज जी के कोल उस वेले कोई पैसा कोई चढ़त कोई चढ़ावा कोई माया नहीं सी आ रही। उन्हां दिनां दे विच ही भाई सत्ता जी की बेटी का विआह सी, तो जिन्नी कोई गुरु साहब तो माया चाहुंदे सी गुरु साहब उन्नी माया ना दे सके, इस करके गुरु तो बेमुख हो गए सी, गुस्से हो गए सी, नाराज हो गए सी। पर जदों समझ पई अखीर भाई लद्दा जी ने इन्हों गुरु महाराज के नाल जोड़िया। इन्हों ने फिर जो गुरु साहब अगे बेनती की, सतगुरु जी असीं तां मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं, शरीरक तौर पर भी दुख और रोग हंडा रहे जदों ते गुरु दर तो टुटे हाँ दूर होए हैं, ते आर्थिक तौर के उपर धन दौलत भी गया। महाराज की करिए? तां गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सी जिहड़ी रसना जिहड़ी जीव दे नाल तुसीं गुरु नानक की निंदिया च बोल बोले ना, हुण उहदे नाल गुरु की उस्तत करो। तां उन्होंने सतगुरु की उस्तत विच वार उचारी, गाई सालां दे साल गा के उस वार दे विच गुरु की ऐसी उस्तत की, ऐसी वडियाई की कि संगतां नूं भी जुबानी जाल हो गई। वो ते गुरु का जस गुरु की वडियाई करन दा फल मिलिया
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਸਤਤ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਬਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਗੁੰਦ ਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੋ ਆਓ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਵਚਨ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪੈਰਾਈਐ, ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀਐ, ਜੋਤ ਹੋਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਵੈ ਸਿੱਖ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਆਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੁੰਮ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਖੱਟੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਪਹਿਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਉਹ ਦੋਹੀ ਅੱਜ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੋਹੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਬਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ। ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਖਿਆਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਜੁਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਸਹਿ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਸਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਕਾਰਕੀ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਹਿ ਸਹੁ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਹੁ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਸਰੀਰ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੰਢਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਵਪਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਿਆਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ 'ਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋਤ ਰੂਪ ਆਪ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੋਹੀ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਢੰਗ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਝੁਲੇ ਸੋ ਸ਼ਕ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ, ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਲ ਜੋਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਐ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ,
भाई बलवंड जी फरमा रहे ने, झुलै सो छत निरंजनी। छत का अर्थ है छत्र, निरंजनी का अर्थ है निरंजन, जो माया की कालख तो रहता है। अंजन का अर्थ होंदा है सुरमा, सुरमा काला होंदा, काले तो भाव है माया, माया की कालख तो जिहड़ा रहता उन्होंने कहते हैं निरंजन, परमात्मा जो निर्लेप है सारियां तो। छत निरंजनी रब्बी छत्र, झुलै सो छत निरंजनी, जिहड़ा रब्बी बरकतां दा छत्र गुरु नानक साहब दे सीस ते झुलिया ना, अज उही छत्र गुरु अंगद साहब दे सीस उपर झुलदा है। मल तख्त बैठा गुर हट्टीऐ, तख्त मल के बह गए, गुर हट्टीऐ, गुरु दी हट्टी, जो मैं पहला एग्जाम्पल दी है। गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी जो सच दी हट्टी है ना, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਹੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰਹਿ ਜੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ। दूजे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज च यह गुण है। केड़ा गुण है? करह, ਇਹਦਾ उच्चारण ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, करह, करते हैं। उन्होंने अपने जीवन की जुगती ऐसी बना ली कि वो काम करते हैं जे गुर फरमाया, जो कुछ भी गुरु नानक साहब ने अपने मुख तो फरमा दिता। यही सिख का जीवन है। बस इस गल ते ध्यान देना, यही सिख का जीवन है। जो गुरु ने कह दिता, महाराज की बाणी च बचन आउंदे ना, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहना ओही मनना सिख का फर्ज है। जे नहीं मनदा, महाराज कहते सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हर उत्तम बाणी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी, जिन्हें हुक्म मनी। तो भाई लैणा जी ने, गुरु अंगद साहब ने अपना जीवन ही ऐसा बना लिया, करहे जे गुर फरमाया। जो मेरे बाबा गुरु नानक साहब अपनी रसना तो कह देंगे, भाई लैणा जी ने 7 वचन कह के कर देना। सिल जोग अलूणी चट्टी है। हुण कोई अपने वर्गा भी कह देगा, लो जी आपां नूं तो ही करना चाहिए जो गुरु कहंदा। ये कोई सौखी गल नहीं है गुरमुखो, ये कोई सौखी गल नहीं है। गुरु दे कहे मुताबिक करना कितना को औखा है। भाई बलवंड जी कहते सिल, सिल किनू कहते ने? पत्थर की बड़ी सारी सिला, पत्थर का बड़ा सारा टुकड़ा, उन्होंने कहते ने सिल। अलूणी की, अलूणी तो अर्थ है, एक हुंदा है शब्द लूण, लूण तो भाव है नमक, साल्ट। किसी चीज़ दे विच नमक होवे ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਮਕ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬ ਰਸ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਰਸ। ਤੋ ਸਰਬ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਮਕ ਹੋਵੇ, ਨਮਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਲੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਨਮਕ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਿਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਈ, ਤੇ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, शुरुआत विच बहुत बारी इस तरह हुंदा भी इहदे चों स्वाद नहीं आउंदा, इहदे चों आनंद नहीं आउंदा, इह चों रस नहीं आउंदा। बेस्वादे पत्थर दी सिला नूं चट्टन दी तरह यह चीज़ है। तां आप जी फरमा रहे ने, गुरु दा कहा होया मनना यह एक बहुत वड्डी गल हुंदी है, छोटी गल नहीं है। जे गुरु दे कहे होए नूं आपां मन रहे हैं ना, तो गुरमुखो गल याद रखियो, यह अलूणी सिला चट्टन दी तरह है। ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲ ਗਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੂਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਵਾਦਾ, ਬੱਕ ਬੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟੇਗਾ, ਵਗਾ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਟ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਖਾਈਏ, ਜੀਭ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਊਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੂਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਸ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਰੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਹੇ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ। ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਨੂੰ ਚੱਟੀਏ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਟੂਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਐ, ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਆਪ ਖੈਂਦੀ ਖੈਰਦ ਬੱਟੀ ਐ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋਗ ਦੀ ਸਿਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਐਸਾ ਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਝੱਟ ਉਹ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਨਿਤਨੇਮ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਥਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ 2-4 ਸਰੀਰ ਮਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ ਬੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ, ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੈਸਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਆਪ ਖਾਦੀ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ, ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਸਮ ਦੀ, ਖਸਮ ਕਹੀਏ ਮਾਲਕ, ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰ ਡਵੱਟੀ ਹੈ, ਆਪ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੱਟੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਦਵ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਾ ਦਵ। ਦਵੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਵਾ ਦਾ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ। ਖਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਖੱਖਾ ਹਾਹਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਖਹਿਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠ ਖਹਿਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਰਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਖਹਿਦੀ, ਖੱਖਾ ਹਾਹਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਖਹਿਦੀ। ਆਪ ਖਹਿਦੀ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਪਾਠ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਖੈਰ ਦਵੱਟੀ ਹੈ। ਖਾਧੀ ਮਤਲਬ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਖਾਧੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਪ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਆਪ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
आनंद नूं रस नूं भाई लैणे ने गुरु अंगद साहब ने माणिया। फिर जदों वो कमाई च पूरे उतर गए, रस के आनंद विच आ गए, भंडारे भरपूर हो गए, खैर दवट्टी है। फिर खैर रूप बख्शिश रूप दे विच दबा दब उहनूं वंडिया जगत दे विच, संसार दे विच गुरु अंगद साहब जी ने। इस तरह भाई बलवंड जी गुरु नानक दीआं बरकतां जिवें भाई लहणे च गुरु अंगद साहब च आईआं, किवें उन्होंने अगे वरताइयां, शब्द का लंगर लाया, सानू दस रहे हन। होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टीए, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टीए। हुण इह पंक्तियां आ गईयां जिहड़ियां पंक्तियां हर एक गुरु नानक नाम लेवा साध संगत जी नूं जुबानी याद हन। ते गुरु के प्यारे ज्ञानी सिंह जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो मुख वाक लैंदे हन, तां मुख वाक लैण वेले, हुक्मनामा साहिब लैण वेले ये पंक्तियां आम तौर के उपर पढ़ते हैं। आम तौर पर पंक्तियां का पाठ किया जाता है। जदों भी मुख वाक लिया जाता है, कुछ एक मर्यादा है। मर्यादा की है? जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का हुक्मनामा या मुख वाक लैना है, उहदे लई श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जदों प्रकाश किया जाता है, प्रकाश करते हुए खब्बे हाथ जिहड़ा उपर शब्द चल रहा है शुरुआत विच, वो शब्द मुखवाक का शब्द होंदा है। वो शब्द जेकर कई बार हुंदा भी पिछले अंग तो शुरू होंदा, फिर अंग गुरु ग्रंथ साहिब का इस तरह पलट लिया जाता है, क्योंकि शब्द शुरुआत तो पढ़ना होंदा। जे वो शब्द शुरू तो ही शुरू हो रहा है, जिवें हुण कई बार जदों राग धनासरी जिवें शुरू होंदा, इधरों ही जियो डरता है अपना कैसो करी पुकार उपरों शुरू हो रहा है, जां गुरु महाराज के 682 अंग के उपर शब्द है धनासरी महला पंजवां औखी घड़ियां देखण दई अपना बिरद संभाले, वो उपरों ही शुरू हो रहा है। जे तो उपरों ही शुरू हो रहा शब्द तां असीं हुक्मनामा फिर अंग पलटन की लोड़ नहीं, उपरों ही शब्द पढ़ लेना शुरू तो। जो शब्द पिछले अंग तो शुरू हो रहा, तो अंग नूं पलट के पिछों जिथों शब्द शुरू हो रहा तो उतों आपां वो शब्द पढ़ना हुंदा है। ते गुरु नानक साहब के नाम दीआं पंक्तियां ते आके जां जिथे शब्द की गिनती पूरी हो रही है, उत्थे वो शब्द संपूर्ण करीदा। वारां दे विचों जे हुक्मनामा आ जाए तो उस पौड़ी के नाल दे श्लोकां नूं पढ़िया जांदा है। भगत बाणी दे विचों जिथों हुक्मनामा आ जाए तो वो भगत साहब जी का जिहड़ा शब्द चलदा है, वो शब्द जिथों शुरू हुंदा उत्थों लैके पढ़िया जांदा है। तो हुक्मनामे का जदों शब्द पढ़िया जाता है, तो हुक्मनामा लैन तो पहला जिन्ना टाइम गुरु साहब जी का रमाला चुक्या जाता है, उन्ना टाइम दे विच कुछ एक शब्द वो जिहड़े श्लोक पढ़े जाते हैं उन्होंने कहते हैं मंगलाचरण, मंगल के शब्द पढ़े जाते हैं। जिन्ना टाइम रमाला चकना जे महाराज जी के स्वरूप तो शब्द तक हुक्मनामे तक पहुँचना है, तो जिहड़े वो श्लोक पढ़े जाते हैं उन्हां दे विच किहो जे श्लोक पढ़ने चाहिए हैं, किहड़ियां पंक्तियां पढ़नियां चाहिए, इहदे ते भी ध्यान देने की लोड़ है। बहुती बारी सानूं ये भी नहीं पता हुंदा। जदों महाराज जी का रमाला चुक्या जा रहा है, उस टाइम च जिहड़े शब्द पढ़ने ने उन्हां शब्दां दे विच बेनती दे शब्द चाहिए। बेनती दे क्यों असीं हुण बेनती कर रहे हैं भी गुरु साहब सानूं हुक्म बख्शो। दूजी गल जां फिर उहदे विच अपने अवगुणां दे शब्द पढ़े जा सकते हैं, जिवें शब्द पढ़िया जाता है हम अवगुण भरे एक गुण नाही, जां पढ़िया जाता जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे। अपने अवगुणों के बारे गल की जा सकती है, जां बेनती के शब्द पढ़े जाते हैं। तीजी तरह के शब्द पढ़े जाते हैं गुरु की उस्तत के, गुरु की उस्तत के शब्द पढ़िए, क्योंकि हुण गुरु तो आप हुक्मनामा लैन लगे गुरु की उस्तत के पढ़िए। तो इस तरह ये शब्द गुरु की उस्तत के वडियाई के शब्द उत्थे पढ़े जा सकते हैं। तो मुख्य ये शब्द पढ़ने होंगे उत्थे, पर कई बारी कोई होर तरीके नाल शब्द शुरू कर लेंदे आ ते वो फिर थोड़े जे औड़ जिहा लगदा है। वैसे बाणी तो देखो इक्को ही है, पर समय मुताबिक जे शब्द पढ़िया जाए वो फिर ज़्यादा वधिया लगदा। जां फिर आपां गुरबाणी की सिफत के शब्द पढ़ सकते हैं, जिवें बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, जां इदां जो शब्द गुरु की वडियाई च वचन ने वो वचनां का पाठ किया जा सकता है। तो जिहड़े मंगल पढ़ी दे वो भी बहुते लंबे नहीं पढ़ने चाहिए। कई बार पढ़ी जाते हैं मंगल पढ़ी जाते हैं, जो कहो भी इन्ने क्यों पढ़ते हो, कहते हरमंदर साहब भी तो पढ़ते हैं। भाई हरमंदर साहब तां पढ़ते हैं क्योंकि उत्थे गुरु ग्रंथ साहब से 4-5 रमाले लाए हुए होंगे, वो हौली हौली रमाले चकते उन्होंने 5-7 मिनट लगते हैं।
ਤੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 1 ਜਾਂ 2 ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 966 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 967 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਸਮ, ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਕੁਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਨੂਰ ਝੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੂਰ ਝੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਝੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਫੁੱਲ, ਪੇੜ, ਪੌਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਆਪੋ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਨੂਰ ਵਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨੂਰ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਨਹਾਵੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਲ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਉਹ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਰੱਖੋ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਝੋਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਗਰਦ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਐਸੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ
ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਮੈਲ ਲੈ ਗਈ। ਸੁਰਤ ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ, ਮਨ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸੁਰਤ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੁਰਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਤੋ ਆਓ ਜੋ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉ ਏਦੂ ਬੋਲਹੁ ਹਟੀਐ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ, ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੋਂ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਂ? ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ? ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤੱਤਾ, ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰੀ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁੱਤਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰੀ। ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਕੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਚਨ, ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ, ਬਚਨ, ਹੁਕਮ। ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੋਂ ਹਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੀਏ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਏਦੂ ਬੋਲੋਂ ਹਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਵਚਨ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਰ ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ। ਕਰ ਪੀਰਹੁ, ਪੀਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੀਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੰਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਕੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਨੰਨਾ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਲੰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੰਨ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾ, ਮੋਢਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਐਂ ਮੋਢੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਅਗਲਾ ਐਂ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਢਾ
ਅੱਧ ਪਿੱਠ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਮੋਢਾ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਣਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਜੇ ਸਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਰਦਾ ਸਾਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੜਕੇ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਥੇਰੇ ਚੋਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਪਾ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਾਲੀ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੋਇਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਵਾਧੂ, ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੋਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਨਾ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀਐ, ਜਿਨੇ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਨੈ ਥੱਟੀਐ, ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵੱਟੀਐ। ਦਿਲ ਖੋਟਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟਾ, ਖੋਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੀ ਫਿਰਨ। ਆਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਖੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 967 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਦਿਲ ਖੋਟਾ ਹੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ ਛੱਟੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੰਤ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਬੱਬੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਪੈਰ 'ਚ ਹਲੰਤ, ਬੰਨ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ, ਉਚਾਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ। ਛੱਟੀ ਹੈ, ਛੱਟ ਦਾ ਭਾਰ, ਛੱਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡ ਜਾਂ ਗੰਠੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਨਾ, ਐਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੰਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਖੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰ ਦੱਸੀ, ਸੋਈ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸੋਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨੈ ਥੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੱਟੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨ ਉਵੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ
ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਇਹ ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਉਹੀ ਦੋਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਫਿਰੀ, ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਛਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਨੂਰ ਵਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਆਖੀ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਨੈ ਥੱਟੀਐ, ਕੌਣ ਹਾਰੇ ਕਿਨੇ ਉਵਟੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ